విదేశాలలో చదవాలనేది మీ కోరిక, కానీ చాలా సందేహాలు. వీటన్నిటికీ ఫుల్ స్టాప్ పెట్టి మీ డ్రీమ్స్ ఫుల్ఫిల్ చేసుకోండి. కాంటాక్ట్ విదేశ్ కన్సల్ట్స్. నమస్కారం, వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్. నేను మీ విజిత. ప్రస్తుతం మనము ఉన్న ప్రదేశం చూస్తున్నారు కదా, మనం ఎక్కడైతే ఉన్నామో ఈ ఆలయము త్రయంబకేశ్వరుడు కొలువై ఉన్న త్రయంబకేశ్వర ఆలయం. మనం భారతదేశంలో ఇలాంటి ఆలయాన్ని చాలా తక్కువగా చూస్తూ ఉంటామని చెప్పొచ్చు. ఈ ఆలయ ప్రత్యేకత ఏంటి అంటే, ఈ ఆలయం చూస్తున్నారు కదా, శివుడు త్రయంబకేశ్వరుడి చుట్టూ ఉన్న ఈ ప్రాంగణం అంతా కూడా కోటి రుద్రాక్షలతో నిర్మించబడబోతోంది. తర్వాత ఇక్కడ 360 శివలింగాలు కూడా ప్రత్యేకంగా ఇక్కడ ప్రతిష్ఠించబోతున్నారు. దీంతోపాటు శివుడికి 3 లక్షల రుద్రాక్షలతో అర్చన అనేది జరగబోతోంది. ఇదే కాకుండా ప్రతిరోజు ఇక్కడ మనకు ఆలయ నిర్మాణం అంతా ప్రారంభమైన తదుపరి సహస్ర దీపాలంకరణ అనేది ప్రతిరోజు కూడా మనం చూడబోతున్నాము. ఇలాంటిదైతే మనం చాలా తరచుగానే చూస్తూ ఉంటాము. ఇదంతా కూడా ఈ ఆలయ ప్రత్యేకత. దీంతోపాటు మనం ఆలయంలో ఎక్కువగా ధ్వజస్తంభము ఇలాంటివన్నీ నార్మల్గా చూస్తూ ఉంటాము. ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు శివుడు ఆ పరమేశ్వరుడి చేతిలో ఉండే త్రిశూలం ఏదైతే ఉందో, త్రిశూల రూపంలో ఇక్కడ ధ్వజస్తంభ నిర్మాణ స్థాపన కూడా జరిగింది. ప్రత్యేకించి రుద్రాక్షలు అనేది ఇక్కడ మనం ఎక్కడో చూసుండము, నాకు తెలిసి చాలా తక్కువగానే చూసుంటాం. ఒకవేళ చూసినా కూడా ఎక్కడో మన సనాతన ధర్మంలో పెద్ద పెద్ద గురువులు వాళ్ళ కాలంలో జరిగిన ఈ రుద్రాక్షల అర్చన అనేది ఇప్పుడు మళ్ళీ గురువుగారు ఇక్కడ చేస్తున్నారు. ఇది ఇక్కడ ప్రత్యేకత. రుద్రాక్షలు అనగానే మనకు చాలా రకాల నకిలీ రుద్రాక్షలు ఎన్నో రకాలవి చూస్తూ ఉంటాము. అలా కాకుండా చెట్టు నుంచి తీసి అది ఒలిచి రుద్రాక్షల్ని ఎండబెట్టి అవి తీసుకొచ్చి ఒరిజినల్ రుద్రాక్షలతో ఇక్కడ అన్ని కార్యక్రమాలు అనేది జరగబోతున్నాయి. అతి త్వరలో మనం ఆలయ ప్రాంగణం అంతా అయిపోయిన తర్వాత పూర్తి ఆలయ ప్రాంగణం ఎలా ఉందో కూడా చూడబోతాం. ప్రస్తుతానికి ఈ వీడియోలో అసలు రుద్రాక్షల అర్చన ఏ విధంగా జరగబోతుంది అనే కార్యక్రమాన్ని మీరందరూ కూడా చూసేయండి. स्तनवं पुषेम मह्यं नमन्तां प्रदिशश्चतस्रस्त्वया ध्यक्षेण पृतनाजयेम मम देवा विहवे सन्तु सर्व इन्द्रावन्तो मरुतो विष्णुरग्निः मम अन्तरिक्षमुरुगोपमस्तु मह्यं वातः पवतां कामे अस्मिन् मयि देवाद्रविणमायजन्तां मय्याशीरस्तु मयि देवहूतिः दैव्या होतारावनिषन्त पूर्वेरिष्टास्याम तनुवासुवीराः मह्यं यजन्तु मम यानि हव्याकुतिः सत्या मनसोऽमि अस्तु ये नो मानिगाङ्कतमच्छनाहं विश्वे देवासो अधिवोचतामे देवीश्चडुर्वीरुरुणः कृणोत विश्वे देवास इह वीरध्वं मह्यं नमन्तां प्रदिशश्चतस्रस्त्वया ध्यक्षेण पृतनाजयेम मम देवा विहवे सन्तु सर्व इन्द्रावन्तो मरुतो विष्णुरग्निः मम अन्तरिक्षमुरुगोपमस्तु मह्यं वातः पवतां कामे अस्मिन् मयि देवाद्रविणमायजन्तां मय्याशीरस्तु मयि देवहूतिः दैव्या होतारावनिषन्त पूर्वेरिष्टास्याम तनुवासुवीराः मह्यं यजन्तु मम यानि हव्याकुतिः सत्या मनसोऽमि अस्तु ये नो मानिगाङ्कतमच्छनाहं विश्वे देवासो अधिवोचतामे देवीश्चडुर्वीरुरुणः कृणोत विश्वे देवास इह वीरध्वं माहास्महि प्रजया तनोभिर्मारधामद्विषते सोमराजन्नु अग्निर्मन्युं प्रतिनुदन् पुरस्तात् दब्धो गोपाः परिपाहिनस्त्वं प्रत्यञ्चोजन्तु निकुतः पुनस्ते महिषान् चित्तं प्रबुधा विनेशतु धाता धातॄणां भुवनस्य यस्पतिर्देवगुं सवितारमभिमातिशाहम् इमं यज्ञमश्विनो भा बृहस्पतिर्देवाः पान्तु यजमानं यर्थातु रुव्यचानो महिषश्चर्म यगुंसदस्मिन् हवे पुरुहूतः पुरुक्षु सनः प्रजायै हर्यश्वमुरयेन्द्रमानोरीर्षोमापराधाः
येन सपत्नापते भवन्विन्द्राग्निभ्यामवाधामहेतानु वसवो रुद्रा आदित्या उपरस्पृशमोग्रं जेत्तारमधिराजमक्रन्नु अर्वाञ्चमिन्द्रममुतो हवामहे यो गोदिद्धनतिदश्वदिद्यः यमन्नो यज्ञं विहवेजस्य स्वास्यग्रमोहरुवमेदन्त्वा देवीं वाचमदरन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति सा नो मन्द्रेशमूर्जं दुहानाधिनुर्वागस्मानु उपतिष्ठतैतु अयं मुहूर्तस्तु मुहूर्तोऽस्तु सुमुहूर्तकाले सूर्यादीनान्नवानां ग्रहाणामत्यन्तानुकूल्यः शुभ परम्परावाप्तिरस्तु अयं मुहूर्तः शुभमुहूर्तोऽस्तु गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः प्रतीम्नाय नमः निरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः धोक्षदाय नमः नारसिंहाय नमः च्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरजय नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमो नमः उत्तिष्ठन्तु भूतपिशाचाः उत्तिष्ठन्तु भूतपिशाचाः एते भूमिभार्गाः एतेषामोर्धन ब्रह्मकर्म समारभे ओं भूं भवाहुं ओं भूं भवाहुं सुभावं महा ओं जनः ओं तपः सत्यं तत्सत्रवरे अन्यं भर्गो देवस्य मे योजन प्रचोदय अदो मा पूज्यतेरसमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो मम उपात्तदुर्तक्षद्वारा श्रीपरमेश्वरं श्रीपरमेश्वर प्रीत्यर्थं शुभे शोभने मुहूर्ते श्रीमहाविष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्याद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे दक्षिणभागे ईशान्यप्रदेशे कृष्णागोदावरी मध्यप्रदेशे भगवदालये भगवत्सन्निधौ समस्तदेवता गोब्राह्मण हरिहर गुरुजनसन्निधोऽस्मिन् वर्तमानं व्यवहारिकजान्तर्मनस्वस्य श्रीप्रभवादि षष्ठे संवत्सराणां मध्ये क्रोधिनाम संवत्सरे उत्तरायणे वसन्तऋतौ चैत्रमासे शुक्लपक्षे पञ्चम्यां स्थिरवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरण एवं गुणविशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ श्रीपरमेश्वरमुद्दिश्य श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं सर्वेषां भक्तजनानाम् आचरितसम्पूर्ण सकलपुण्यफलावाप्त्यर्थं परमशिवगोत्रः उमामहेश्वरस्वामिनः समस्तलोककल्याणार्थं सङ्कल्पिता कोटिरुद्राक्षमण्डपाङ्गमण्डप निर्माणाङ्गत्वेन अन्तर्गतः श्री रुद्रप्रीत्यर्थं त्रिलक्षात्मक रुद्राक्षसहित रुद्राभिषेचनाख्यं कर्म करिष्यमानस्तदं गत्वेन तदादौ शुद्ध्यर्थं वृद्ध्यर्थं शान्त्यर्थम् अभ्युदयार्थं च महाजनैः सह वाचनं करिष्ये आदौ निर्विघ्नेन प्रथमाप्त्यर्थं महागणाधिपतिदेवता प्रार्थनं करिष्ये ओं बीजापूरगदेक्षुकार्मगरुजा चक्राब्जपाशोत्पलव्रीह्यग्रस्वविशानरत्न कलशत्प्रोद्यत्कराम्भोरुहः धियेयो वल्लभया सपद्मकरया सृष्टोज्ज्वलद्भूषया विश्वोत्पत्तिविपत्तिसंस्थितकरो विघ्नेश इष्टार्ददः महागणाधिपतये नमः विनायको विघ्नराजद्वयमातुरगणाधिपः अप्येकदन्तहेरम्बलम्बोदरगजाननः कार्तिकेयो महासेनः षडजन्म षडाननः महागणाधिपतये नमः ध्यानावाहनादि षोडशोपचारैरभ्यर्च सर्वोपचारान् सम्पूज्य नमस्कृत्य शान्तं पद्मासनस्थं श्रीधरमकुटं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रं च खड्गं परशुमभैदं दक्षभागे वहन्तं नागं पाशं च घण्टां प्रलयहुतवहं साङ्कुशं वामभागे नानालङ्कारयुक्तं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि ओं संवर्ताग्नितटित्प्रदीप्तकनकप्रस्पर्धिते जोमयं गम्भीरध्वनिसामवेदजनकं ताम्राधरं सुन्दरम् अर्धेन्दुद्युतिलोलपिङ्गलजटाभारप्रबद्धोरगं वन्दे सिद्धसुरासुरेन्द्रनमितं पूर्वं मुखं शूलिनः कालाभ्रमराञ्जनद्युतिनिभं व्यावृत्तपिङ्गेक्षणं कर्णोद्भासितभोगिमस्तकमणिप्रोद्गीनदंष्ट्राङ्कुरं सर्पप्रोतकपालशुत्तिशकलव्याकीर्णशेखरं वन्दे दक्षिणमीश्वरस्य कुटिल भ्रूभङ्गरौद्रं मुखम् प्रालेयाचलमिन्दुकुन्दधवलं गोक्षीरफेनप्रभं भस्माभ्यक्तमनङ्गदेहदहनज्वालावलीलोचनं ब्रह्मेन्द्रादिमरुद्गणैस्तुतिपदेरभ्यर्चितं योगिभिः मम देहं शकलं कलङ्करहितं स्थानोर्मुखं पश्चिमम् गौरं कुङ्कुमपङ्कुरं सुतलकं व्यापां गण्डस्थलं भ्रूविक्षेपकटाक्षवीक्षनलसत्संसक्तकर्णोत्फलं स्निग्धं बिम्बफलाधरं प्रहसितं नीलालकालङ्कृतं वन्दे पूर्णशशाङ्कमण्डलनिभं वक्त्रं हरस्योत्तरम् व्यक्ताव्यक्तगुणेतरं परतरं षट्त्रिंशतत्वात्मकं तस्मादुत्तमतत्त्वमक्षरमिदं ध्येयं सदा योगिभिः ओंकारादिसमस्तमन्त्रजनकं सूक्ष्मातिसूक्ष्मं परं शान्तं पञ्चममीश्वरस्य वदनं खव्याप्तितेजोमयम्
ఓం నమ శివాయ. పూర్వే పశుపతిః పాతు దక్షిణే పాతు శంకరः పశ్చిమే పాతు విశ్వేశో నీలకంఠస్థితోత్తరే ఈశాన్యాం పాతు మే ధ్రువో యాజ్ఞేయాం పార్వతీపతిः నిరుత్యాం పాతు మే రుద్రో వాయవ్యాం నిరలోహితः ఊర్ధ్వే త్రిలోచనः పాతు అధరాయాం మహేశ్వరः ఏతాభ్యో దశ దిగ్భ్యస్తు సర్వతః పాతు శంకరः నారద్రో రుద్రమర్చయే ఏతు న్యాసపూర్వకం చ బహుమార్చనాభిషేకం యా ఆక్ష్యాస్యామः. ఓం యాతే రద్రశివాతనోర్ఘోరపాపకాశిని తయానస్తన్వాశంతమయాగ్రీషంతభిజాగశి శిఖాయై నమః. అస్మిన్ మహత్యర్నవే ఏంతరిక్షే భవాధి తేషాకం సహస్రయోజనే ధన్వాంతరమసి శిరసే నభః. సహస్రాన్ సహస్రశో ఏ రుద్రాదిభూమ్యాం తేషాకం సహస్రయోజనే ధన్వాంతరమసి లలాటాయ నమః. పూర్తిభాగే స్థలేంద్రాయ నమః. అగ్నిదిగ్భాగే నేత్రయోస్థానే నమః. దక్షిణదిగ్భాగే కర్ణయోస్థానేవాయ నమః. నైరుతిదిగ్భాగే ముఖస్థాననిర్తే నమః. పశ్చిమదిగ్భాగే బాహ్వోస్థానే వరుణాయ నమః. వాయుదిగ్భాగే నాసికాస్థానే వాయువే నమః. ఉత్తరదిగ్భాగే జఠరస్థానే కుబేరాయ నమః. ఈశాన్యదిగ్భాగే నాభిస్థానే ఈశానాయ నమః. అస్య శ్రీ హంసగాయత్రీ స్తోత్రమహామంత్రస్య ఆత్మా ఋషిः పరమా ఆత్మదేవత అవ్యక్తగాయత్రీ ఛందः హంసగాయత్రీ ప్రసాదసిద్ధ్యర్థే హంసగాయత్రీ జపే వినియోగः. ఓం హంసా అంగుష్టాభ్య నమః. హంసీం తర్జనేభ్య నమః. హంసూం మధ్యమాభ్య నమః. హంసీం అనామికాభ్య నమః. హంసూం కనిష్ఠికాభ్య నమః. హంసః కరతలకరపృష్ఠాభ్య నమః. హంసాం హృదయాయ నమః. హంసీం శిరసే స్వః. హంసూం శిఖాయ పశు. హంసీం కవచాయ హుం. హంసౌం నేత్రత్రాయ పశు. హంసః వస్త్రాయ ఫటు. భూర్భువసందిగ్బంధः. ధ్యానం గమాగమస్థం గగనాదిశూన్యం చిద్రూపదీపం తిమిరాపహారం స్యామి తే సర్వజనాంతరస్థన్నమామి హంసం పరమాత్మరూపం. దేహో దేవాలయః ప్రోక్తో జీవో దేవసనాతనః త్యజేదజ్ఞాననిర్మాల్యం సోహం భావేన పూజయేతు. హంస హంసః పరమహంసः సోహం హంసः సోహం హంసः. హంస హంసాయ విద్మహే పరమహంసాయ ధీమహి తన్నో హంసః ప్రచోదయాతు. 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 హంస హంసేదియో బ్రూయాత్ హంసో నామ సదాశివః ఏవం న్యాసవిధిం కృత్వా తతః సంపుటిమారభేత్. ఈ ఒక్క రుద్ర విధిలో చాలా విశేషమైనటువంటిది హంస గాయత్రి జపం. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం. ఎంతమంది నమ్ముతారు ఎంతమంది నమ్మరు అని పక్కన పెడేస్తే ప్రతిరోజు హంస హంసాయ విద్మహే పరమహంసాయ ధీమహి తన్నో హంసః ప్రచోదయాతు ఈ ఒక్క మంత్రాన్ని 122 సార్లు విన్నట్లయితే ఆ మనిషి జీవితం ఎంతటి ప్రశాంతమైన స్థితికి వెళ్తుంది అని అంటే, 1 లీటర్ పాలు తీసుకొని అందులో 1 చెంచాడు నీళ్లు కలపండి. నీళ్లు కనిపిస్తాయా మనకు? అలానే 1 లీటర్ కానీ 10 లీటర్లు కానీ నీళ్లు తీసుకోండి. అందులో 1 చెంచా పాలు పోయండి. ఆ పాలు కనిపిస్తూనే ఉంటాయిగా. ఇంకా ప్రభావార్థం ఏమిటి అని అంటే ఈ రెండిట్లోనే కూడా పాలల్లో నీళ్లు కలిపిన నీళ్ళల్లో పాలు కలిపిన హంస ఏం చేస్తుంది? పాలు మాత్రమే తాగి నీళ్ళని వదిలేస్తుంది. ఈ హంస గాయత్రి అనేటువంటి మంత్రము ఎంత పవిత్రమైనది, ఎంత ఉత్కృష్టమైనది అంటే 122 సార్లు ప్రతిరోజు చక్కగా ఉదయం సూర్యోదయాత్ అంటే సూర్యుడు ఉదయించేటువంటి దానికన్నా ముందు ఇంట్లో దీపారాధన చేసుకొని కనుక విన్నట్లయితే బహుశా ఈ జన్మలో ఆ ఒక్క మనిషి నాకు ఈ తలనొప్పి వచ్చింది, ఈ జలుబు చేసింది, ఈ ఇబ్బంది వచ్చింది, ఈ రూపాయలకి ఇబ్బంది పడ్డాను అనేటువంటి మాట ఈ జన్మలో అయితే ఆ మనిషి అనండి. అంత గొప్పది హంస గాయత్రి. అంటే కేవలము కూడా ఇంత రుద్రాభిషేకం చేయడానికి మూలం ఏమిటి అంటే ఇంత మహన్యాసం చెప్పుకుంటున్నప్పుడు ఎన్నో చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాం. కానీ హంస గాయత్రి వరకు వచ్చేటప్పుడు హంస మంగుష్టాభ్య నమః, హంసీం తర్జనేభ్య నమః, హంసూం మరి అన్ని కరన్యాస అంగన్యాసాలు అంటే మళ్ళీ పైనుంచి కింద వరకు మనం తిప్పుకుంటూ వస్తున్నాం. ఈ కరన్యాసము అంగన్యాసము, కరన్యాసము అంటే చేతులు వేళ్ళు, అంగన్యాసం అంటే శరీరం. ఈ శరీరంలో ఉండేటువంటి ప్రతి ఒక్క అంగము కూడా ఎప్పుడు పునర్జీవం అనేటువంటిది నిరంతరం జరుగుతూనే ఉండాలి. అది జరుగుతూనే ఉండాలి అంటే దానికి హంస గాయత్రి అనేటువంటి మంత్రం అత్యంత యోగక్షేమకరం. ఏ మనిషికి కూడా ఇది లేదు అనేటువంటిది లేకుండా అంటే శుద్ధం
ఇందులోనూ కూడా ఇప్పుడు మనం పాలు తాగుతుంటే అందులో నీళ్లు కరిపాయో లేదో మనకు తెలియదు. కేవలం అది ఆ ఒక్క హంసకి మాత్రమే పాలలోంచి నీళ్ళని వేరతీసేటువంటి యోగం ఉంది. ఇంకా దేనికి లేదుగా సృష్టిలో. ఎలా తాగుతుంది అది? ఆవుకున్నట్టే, కోడికున్నట్టే, మేకకున్నట్టే దానికి ఉన్నది ఒకటే కదా నోరు. కానీ భగవంతుడు దానికి ఇచ్చిన గొప్ప విధానం అది. దాంతో ఆ పాలు మొత్తం దానికి నీళ్ళు వదిలేస్తుంది. అలానే ఎలా అయితే కనుక నీళ్ళు వదిలేస్తుందో అలానే మన దగ్గర ఉన్నటువంటి పుణ్యం మొత్తం పక్కన పెట్టి పాపాన్ని తోసేస్తుంది అది. విచిత్రం ఏంటంటే వాళ్ళు మొదలు పెడతారు, ఆయన ఏదో చెప్పారు నేను చేస్తా, మొదలు పెడతాం 8 లేక 9 రోజులు తర్వాత విఘ్నాలు చాపేస్తామండి, చేయలేం. ఎందువలన ఆ విఘ్నాల్ని అధిగమిస్తే ఆ అనుగ్రహం మన సొంతం అవుతుంది. కానీ ఆ విఘ్నాన్ని మనం అధిగమించలేం. ఖచ్చితంగా ఒక 8-9 రోజులు ఎదుటికి ఏదో ఒక ఆటంకం వచ్చి ఆ సూర్యోదయానికి మనం చేయలేం. కావాలనే ఆటంకం తీసుకొస్తుంది అది. 2 ఉదయం పూట సూర్యోదయానికి కుదరలా, అంటే ఏదైనా అనివార్య కారణం వల్ల కుదరలా. సాయంత్రం సూర్య అస్తమానానికైనా ముందు ఈ యొక్క మంత్రాన్ని మనం వినాలి. అదేంటండి మంత్రం వినమంటున్నారు, చదవకూడదా? శ్లోకం చదవటం వేరు, మంత్రాన్ని పఠించటం వేరు. మంత్రం అనేటువంటిది వినటమే శ్రేయస్కరం. దాన్ని ప్రతిరోజు కనుక విన్నట్లయితే కంటిన్యూగా హంసగాయత్రి ఎన్ని అక్షరాలు ఉంటే సుమారుగా అన్ని రోజులు వినగలిగితే రోజుకు ఒక రకమైన ప్రశాంతత. శుక్లపక్షంలో చంద్రుడు ఏ రకంగా దినదిన ప్రవృద్ధి చెందుతూ పౌర్ణమి నాటికి పూర్తిగా ఇస్తూ ఉంటాడో ఆ రకంగా మనందరికీ తెలిసింది పౌర్ణమి అంటే పూర్తి చంద్రుడు పౌర్ణమికే. కానీ అష్టమి నుంచి అష్టమి వరకు పూర్ణ చంద్రుడు, అష్టమి నుంచి అష్టమి వరకు క్షీణచంద్రుడిగా ఉంటుంటాడు ఆయన. సరే అది ఇప్పుడు అప్రస్తుతము. కానీ ప్రతి మనిషి జీవితంలో తను ఎవరు, తను ఏమిటి, తన స్థితి ఏమిటి, తను ఎటు వెళ్తున్నాడు, ఎటు వెళ్ళాలి, తనకి ఏం కావాలి, తను ఎవరు, తనకు తాను తెలుసుకోవాలనుకునేటువంటి ప్రతి మనిషి చేయవలసింది ఉదయం సూర్యోదయానికి పూర్వం లేదా సాయంత్రం అస్తమానికి పూర్వం హంస గాయత్రి అనేటువంటిది 122 సార్లు వేరే విషయాన్ని పక్కన పెట్టి ప్రశాంతంగా అలా కూర్చొని సూర్యోదయ పూర్వం ఇంట్లో జ్యోతి వెలిగించి ఆ జ్యోతి వంక కళ్ళు మూసుకొని మనోనేత్రంతో భ్రూమధ్యంతో ఆ దృష్టి మొత్తం కూడా అక్కడ పెట్టి 122 సార్లు ప్రశాంతంగా వినగలిగితే 3వ రోజు నుంచే ఆ మనిషి చాలా అద్భుతమైనటువంటి ప్రశాంతత. అంటే ఈ భూభారతం మొత్తం మీద బహుశా నేనే ఇంత ప్రశాంతంగా ఉంటున్నానా, భగవంతుడు అవకాశం నాకే ఇచ్చాడా అని చెప్పి ఖచ్చితంగా ఆ మనిషి మనసులో అనుకుంటాడండి. అటువంటి మనిషికి ఐహికమైన సుఖాలు ఏవి ఒంటికి తగలవు. మనకు ఇందులో చెప్పబడి ఉన్నది ఏమని, భగవద్గీతలో ఆత్మని మంట దహించదు, నీరు తడపదు, గాలి ఆర్పివేయదు. అలా అని అంటే ఏది అంటారు అది. అలానే మనకు తామరాకు ఉంది కదండి, తామరాకు నిరంతరం ఎక్కడ ఉంటుంది, నీళ్ళలోనే ఉంటుంది. కానీ తామరాకు మీద మీరు నీళ్ళు పోయి అడుగు ఉంటుందా? నీటికి తడిపే గుణంగా ఎక్కువ కదా, దేనైనా తడిపేస్తుంది. తామరాకు 24 గంటలు నీళ్ళలో ఉన్న దానిపై నీళ్ళు పోస్తే అది ఆ రకంగా తామరాకుని నీటి బిందు వంటకుండా ఎలా అయితే ఉంటుందో అలా మనకు దోషము పాపం అనేటువంటిది తగలకుండా మనం ఎప్పుడు శుచిస్మితంగా ఉంటామండి. అంటే రుద్రాభిషేకం ఎందుకు చేసుకోవాలి అని అంటే కర్మల నుంచి బయటపడాలి. జన్మ కర్మ సమే దివ్యం ఏవం యోగి దిత్వత్వతః. మనం చేసుకున్నటువంటి జన్మ కర్మలు ఏవైతే ఉంటాయో అందులోంచి బయటపడాలి. ఇవాళ మనకి ఏదైనా ఒక సమస్య వచ్చింది, మనకు సంతానం కలిగింది, ఆ సంతానానికి ఏదో ఇబ్బందులు పడుతున్నాడు. ఎందుకు పడుతున్నాడు అంటే నేను అపభ్రంశమైన పనులు చేస్తే దాని యొక్క ప్రభావం నా పిల్లల మీద పడుతుంది. మా నాన్నగారు అనవసరమైన పనులన్నీ చేసుకుని వెళ్తే ఆ ఒక్క ప్రభావం నా మీద పడుతుంది. అంటే భగవంతుడు ఆ వంశంలో ఎలాంటి ఒక అంగవైకల్యాలు కానీ ఏమీ లేకుండా ప్రశాంతంగా వస్తున్నారు. మందబుద్ధి, కొంతమంది మనుషులు ఎదుగుతారు, మనసు ఎదగదు. మైండ్ మనిషికి 25 వచ్చిన మైండ్ మాత్రం చిన్నపిల్లలానే ఉంటుంది. అటువంటివి లేకుండా ప్రశాంతంగా అర్థం చేసుకునే పరిస్థితి, చెప్పే పరిస్థితి ఉన్నది అంటే పూర్వం నుంచి కూడా వారు ఎంతగానో పుణ్యాన్ని సంపాదించుకున్నట్టు. అలా కాకుండా ఏదైనా సంతానానికి ఇబ్బందికర వాతావరణం కలిగింది, అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు, మార్గం తప్పుతున్నారు అనుకుంటే ఏదో జరిగినటువంటి పూర్వజన్మ సుకృత దోషం ఏదైతే ఉంటుందో అది ఆపాదిస్తుంది. అటువంటిది ఏం చేయాలన్నప్పుడు హంసగాయత్రి అనేటువంటిది కనీసం 1,00,000 జపం చేయించి మనం హోమం చేయించుకోగలిగితే దాని యొక్క జన్మ సహస్రేషు ఆధ్యాత్మిక ఆది భౌతిక ఆది దైవిక దుఃఖత్రాలని కూడా అలా తీసి పక్కన పడేస్తుందండి. అంత గొప్పది. అందుకనే ఏది జరిగినా మహన్యాసపూర్వకంగా రుద్రాభిషేకం చేయండి, మహన్యాసపూర్వకంగా రుద్రాభిషేకం చేయించండి అంటారు. ఉట్టి రుద్రాభిషేకం ఎవరు చెప్పారు, గమనించారు ఎప్పుడైనా? ఉట్టి రుద్రాభిషేకం చేయించండి ఎవరు అన్నారు, మహన్యాసపూర్వకంగా రుద్రాభిషేకం చేయించండి అంటారు. ఎందువల్లంటే ఈ మహన్యాసం అనేటువంటిది నా రుద్రమర్చయేతు, రుద్రుడు కానటువంటి వ్యక్తి రుద్రుణ్ణి అర్చించడానికి అర్హత లేదు. రుద్రుడు ఎవరు?
నేను రుద్రుడిని, మీరు రుద్రుడు, మీరు రుద్రుడు, ఎవరికెవరు అక్కడ కూర్చున్న వ్యక్తి రుద్రుడు. ఆ మహన్యాస మంత్రం శిఖాశిరశ్చ మూర్ధా చలలాటం నేత్రకర్ణకో ముఖంచ కంఠ బాహుజ హృతు నాభి కటిస్థత ఊరుజాను జంఘపాదు, ఈ 16 అంగాల్ని మనం ముట్టుకుంటాం. అంటే ఏ మంత్రంతో ఏం గానైతే ముట్టుకుంటామో ఆ మంత్రంతో ఆ అంగంలో అక్కడ ఈశ్వరుడు స్థానమై ఉండిపోతున్నాడు. ఆ రకంగా మహన్యాసాన్ని మొత్తం చెప్పుకోవడం వల్ల మనకు మనం రుద్రుడవుతున్నాం. అయిపోయింది, అక్కడికి సరిపోలేదు. అది మనం అంతర్ముఖ సమారాధ్య బహిర్ముఖ సుదుర్లభ అని చెప్పి శరీరం మొత్తం కూడా మనం మురికంటది ఏం చేస్తాం, స్నానం చేస్తున్నాం. కానీ అశుచి అనేటువంటిది శరీరం లోపల ఉంది కదా, దాని పరిస్థితి ఏంటి? శరీరంలో ఉన్నటువంటి అశుచి పోవాలి అంటే బయట మొత్తం మనం తలస్నానం చేస్తున్నాం, లోపల మొత్తం మాలిన్యం ఉంది, అది పోవాలంటే ఏం చేయాలి? ఏం చేస్తుంటారు? అందుకనే ఏదన్నా ఒక దేవాలయ ప్రతిష్ఠ చేస్తున్నప్పుడు పంచగవ్య ప్రాశన అని చెప్పి గోమూత్రము గోమయం అన్నీ కలిపి తీర్థమిస్తారు. దహత్యగ్ని రివేంధనం అని చెప్పి శరీరం లోపల ఉన్నటువంటి మైల దోషాలన్నీ పోతాయి. అదేంటండి మైల దోషాలు లోపల ఎందుకు ఉంటాయి? డౌట్ వస్తుందిగా. చూసే వాళ్ళు ఎవరికి కోపాలు రావద్దు, వస్తే మీ కర్మ, దీన్ని నేనేం చేయలేను. పూర్వకాలానికి ఇప్పటికీ తేడా ఏంటంటే అండి, పూర్వకాలంలో ప్రతి ఇంట్లో కూడా ఒక చివరికి ఒక గృహం ఉంటుంది. ఆ ఇంట్లో ఏదైనా అంటూ ముట్టు వస్తే అక్కడ ఉంటారు. ఇంట్లో ఆడవాళ్ళకి ప్రతి నెల ఇబ్బంది వస్తూ ఉంటుంది. ఆ ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు పూర్వకాలంలో ఇంట్లో కలుపుకునే వాళ్ళు కాదు, ఎవరు కూడా విడిగానే ఉండేవారు. కానీ ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో అందరూ ఇళ్లలో కలిపేస్తున్నారు. కరెక్ట్గా నీళ్ళలో కలిపేస్తే మేము స్నానాలు చేస్తున్నాం కదండి, శరీరం బయట శుద్ధి అయిపోతుంది, ఇది లోపల ఎలా వచ్చింది ఉంటుందిగా. మళ్ళీ అదొక డౌటు ఉండదంటారా? ఉంటుంది. దూరంగా ఉన్నప్పుడు మన ఇంట్లో వంట చేస్తున్నాంగా, అదే ఉప్పు, అదే కారం, అదే నూనె, అదే వాడుతున్నాంగా. మళ్ళీ 4వ రోజు స్నానం అయిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ అవే వాడుతున్నాంగా. మొదటి రోజు ఇబ్బంది రాగానే తలస్నానం చేస్తున్నారు, బీరువాలోంచి బట్టలు తీస్తున్నారుగా. మళ్ళీ 4వ రోజు అదే బీరువాలోంచి బట్టలు తీస్తున్నారుగా. అది అశౌచ శుచ. అందుకనే మనం ఎన్ని కర్మలు చేస్తున్నా, ఎన్ని పూజలు చేస్తున్నా మన నుంచి ఆ దోషాలు ఎందుకు పోవట్లేదంటే ఇవి ఉన్నాయి. దీనికోసమే ఈ మహన్యాసం చెప్పబడి ఉన్నది. ప్రతిరోజు మహన్యాసం మొత్తం విన్నా అరగంట పడుతుందండి. వింటే చాలు అరగంట, మహా అయితే ఇంకొక 10 నిమిషాలు 40 నిమిషాలు. ఒక్కసారి ప్రతిరోజు మహన్యాసం వినండి, లేదా రుద్రం 15 నిమిషాలు వినండి. నేను ఎందుకు చెప్తారంటే ఈ దోషాలు ఎప్పటికప్పుడు నిర్వీర్యమవుతాయి. అవి ఆ దోషాలు మనలో ఉండగా మనం ఎంత ఏ కర్మలు చేసినా మన ఫలితం రాదుగా. వస్తాయా? రాదు. లోపల ఒక వైరస్ ఉంటుంది. ఆ వైరస్ ఉంచుకొని యాంటీవైరస్ డోస్ ఇవ్వకుండా మనం ఏం చేసినా అది మనకు ఉపయోగపడుతుందా? మనం యాంటీవైరస్ ఇవ్వట్లా, ఏమవుతుందని అనుకుంటున్నాం, ఏమవుతుందని మనం అనుకుంటున్నాం. కానీ ఆ కర్మ ప్రార్థం ఎంతగా అనుభవిస్తున్నాం మనకు తెలుస్తుందా? దానికి ఏమనుకుంటాం, నేను దేవుడికి పూజ చేశాను, దేవుడు అనేవాడే ఉంటే మాకు ఈ కష్టాలు వస్తాయి అంటాం. చేసేవన్నీ పాపం పనిలేగా. ఒక్కటి, మనిషి చనిపోతే దహనం చేస్తున్నారు, వస్తున్నారు, మంచం మీద పడుకుంటున్నారు అండి, 12 రోజులు మైలు అంటున్నారు. అనకూడదు కానండి. మీ అందరికీ కూడా చెప్తున్నా, సిగ్గుండాలి కొంచెమైనా తినేది అన్నమైతే. ఎందుకంటే ఏటి సూతకం అని అంటారు. జీవితకాలం సూతమే కానీ బ్రతుక్కి. మనిషి చనిపోతే శ్మశానానికి వెళ్ళావు, మనిషిని తగలబెట్టావు, వచ్చావు, మంచం మీద పడుకున్నావు, పెద్ద కర్మ అయిపోయింది. మళ్ళీ అదే మంచం మీద పడుకుంటున్నావు, అదే ఇంట్లో ఉంటున్నావు, పెళ్ళిళ్ళకి వెళ్తున్నావు, పేరెంటాలకు. దేనికి నీకు అంటట్లేదు మరి? అంటే ఒక గుడికి వెళ్ళాలంటే, ఒక పూజ చేయాలంటే సూతకం అంటుందా? ఏది ఎక్కడ ధర్మం అండి ఇది? ఈ ధర్మమేనా మనం చేసేది? ఆలోచించండి, ఇది ధర్మమేనా మనం చేసేది? అంటే మనం అందరు ఫంక్షన్కి వెళ్తున్నాగా, ఎక్కడ ఏ ఫంక్షన్ జరిగినా మనం వెళ్తున్నాగా. మనం ఏదైనా గుడికి వెళ్ళాల్సి వస్తే ఏమంటున్నాం, మొన్న మా వాళ్ళంటో ఇట్లా వెళ్ళిపోయారండి, నాకు సూతకం ఉందని అంటున్నాం. అంటే కేవలం భగవంతుడు అనే పేరుతో నీకు సూతకం గుర్తొచ్చిందా? అంటే న్యాయం మాట్లాడుకున్నాం కాసేపు. భగవంతుడు అంటే మనకు సూతకం గుర్తొస్తుంది. సినిమాలు, చిత్రమూలాలు, షికారులు అంటే అన్ని గుర్తురావట్లేదుగా. ఫంక్షన్స్కి వెళ్ళాలంటే అది గుర్తురావట్లేదుగా. ఒకళ్ళింటికి పెళ్ళికి వెళ్తున్నావు, నీకు బుద్ధి జ్ఞానం అనేటువంటిది ఉంటే, అరే ఆ ఇంటి వాళ్ళ ఇంటి పెళ్లి చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు మరి పూజలు పునస్కారాలు అన్నీ చేసుకుంటుంటారుగా, మనం వెళ్ళకూడదు కానీ ఆలోచన ఉండాలిగా. మానేస్తున్నామా? లేదు. కానీ ఒక గుడికి వెళ్ళాలంటే వద్దండి, నాకు ఆశోచం ఉందండి అంట. ఇవి వాస్తవం తెలియక చేసేటువంటి చిన్న చిన్న దోషాలు చాలా పెద్దవే, కుటుంబం మొత్తాన్ని చుట్టుకుంటున్నాయి. మైల అనేటువంటిది మారుకూరుతుంది. చాలా కాఠిన్యమైనటువంటివి. జాతాశోచం, మృతాశోచం 2 విధాలుగా ఉంటాయి ఇవి. జాతాశోచం కూడా అంతండి. పురుడు వచ్చినా మన అందరూ కలిపేసుకుంటున్నాంగా. ఎవరన్నా పురుడు వస్తే విడిగా ఉంటున్నారా? లేదుగా, అందరు ఇళ్లలో కలిపేసుకుంటున్నారు.
మరి ఏ స్త్రీ అయితే గర్భవతి అవుతుందో ఆ స్త్రీ 7వ నెల నుంచి ఆ పురుషుడు 7వ నెల మొదటి రోజు మొత్తం వపనం చేయించుకోవాలి, మళ్ళీ 11వ రోజు శుద్ధి రోజు నాడు మొత్తం వపనం చేయించుకోవాలి. చేయించుకుంటున్నారా? లేదుగా. మరి అట్లానే కూర్చొని పిల్లలకి పేర్లు పెడుతున్నారుగా. మరి అది మహిళకు కనిపించట్లేదా? అది మహిళ కనిపించట్లేదండి ఎవరికి? కేశాను ఆశ్రిత్య తిష్టంతి. మనం చేసే పాపాలన్నీ కూడా నేను అనుకున్నాం కదండి, కేశాలు అంటుకొని ఉంటాయండి. ఎవరైతే ఆ ఒక కేశాలంకరణ చేసుకుంటూ చక్కగా దానికి పెట్టి పోషిస్తున్నారో వాళ్ళకి అన్ని పాపాలు ఆపాదిస్తున్నాయి. ఎందుకంటే కేశాను ఆశ్రిత్య తిష్టంతి. మనం చేసే పాపాలను ఎక్కడుంటాయండి? ఎక్కడుంటాయండి? ఉంటాయి. మన పుణ్యం మొత్తం పాదాల దగ్గర ఉంటుందండి. అందుకని పెద్దవాళ్ళు వస్తే వెంటనే వాళ్ళకి పాదాలకు నమస్కారం ఎందుకు చేయమంటారంటే మనం చేసేవన్నీ పాపాలే కావచ్చు. ఆ పెద్దవాళ్ళ పాదాలు ముట్టుకుంటే కనీసం కొంచెమైనా మనకు పుణ్యం వస్తుంది అని. ఇందులో మనం చేసే పనులు, చేతులకి గోర్లు పెంచేస్తాం ఇంత. కాళ్ళకి ఏం చేస్తామండి? కట్ చేసేస్తాం మొత్తం. చేతులకి గోరు పెంచకూడదు, కాలికి గోరు కట్ చేయకూడదు. మగవాడు కాలుకి గోరు తీసేశాడు అని అంటే వాడికి పుణ్యం నిలవదు. అనుకోకుండా విరిగిపోయింది, అది వేరే విషయం. కానీ వాడు నేల కట్ట పెట్టి కట్ చేస్తే వాడికి ఆజన్మంతం పుణ్యం వాడి దగ్గర ఉండదు. ఎందువల్ల అంటే 100 మంది నమస్కారాలు చేస్తారు, శక్తి మొత్తం హీనమైతే వీడి దగ్గరే ఉంటుంది. అందుకని పెద్దవాళ్ళ పాదాలకు నమస్కారం ఎందుకు చేయాలంటే చేసే పుణ్యాలన్నీ పాదాల దగ్గర ఉంటాయి. మన కొంతమంది నాస్తికులు, పనికిమాలిన వాళ్ళందరూ కూడా దీన్ని కూడా ఎంత అర్థంలో చూస్తారంటే బ్రాహ్మణోస్య ముఖమాసీతు బాహూరాజన్యకృత ఊరు తదస్యద్వైశ్య పద్భ్యాగం శూద్రోజాయత అని చెప్పి పురుష సూక్తం చెప్తే శూద్రులందరూ కూడా పాదాల నుంచి పుట్టారు కాబట్టి వాళ్ళు అంటరాని వాళ్ళంటగా చాలామంది చూస్తుంటారు. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంది ఏంటి? చేసిన పుణ్యం అంతా ఎక్కడ ఉంటుందండి? మరి ఆ మాత్రం జ్ఞానం ఉండద్దా? పద్భ్యాగం శూద్రోజాయత అన్నారు, బాగానే ఉంది. అంటే మనిషికి కాళ్ళకి నడుస్తాడండి కుంటివాడవడు? ఎంత దేన్నైనా మనం విలక్షణలో చూస్తాం మినహాయిస్తే దానికి ఒక విధానం ఏం చెప్పబడింది శాస్త్ర ప్రమాణం మనం పట్టించుకోవట్లేదు. ఇటువంటి దోషాలన్నీ పోవాలంటే రోజు ఆ 40 నిమిషాల పాటు మహన్యాసం వినాలి, లేదా 20 నిమిషాల పాటు రుద్రం వినాలి, లేదా 11 నిమిషాల పాటు 122 సార్లు ఈ హంస గాయత్రి మంత్రం విన్నట్లయితే ఈ అనిరుక్త దోషాలన్నీ కూడా పూర్తిగా నిర్వీర్యమైపోతాయండి. దానికోసం ఏం చేసినా చివరికి రుద్రాభిషేకం చేయండి మహన్యాసపూర్వకంగా అని. మహన్యాసం ఎందుకు అంటారంటే ఇది కారణం. ఈ మహన్యాసంలో హంస గాయత్రి వస్తుంది. ఆ హంస అనేటువంటి పేరే ఎన్ని దోషాలు తీసేస్తుందో అటువంటిది. హంసాయ విద్మహే పరమహంసాయ ధీమహి తన్నో హంస ప్రచోదయాతు. హంసాయ విద్మహే పరమహంసాయ ధీమహి తన్నో హంస ప్రచోదయాతు. హంసలు 4 వచ్చినాయి, 8 అక్షరాలు. 8 అంటే దేనికి మూలమండి? అష్టదిక్పాలకులు కావచ్చు, అష్ట గణపతులు కావచ్చు, అష్టభవాది పృథ్వీమూర్తులు కావచ్చు, అష్ట ఐశ్వర్యాలు కావచ్చు. అంటే 8 అనేటువంటిది 10 80, 8 కదా, 64 అనేటువంటిది ప్రతి ఒక్క ఆరాధనకి కూడా మనం 16 షోడశోపచారాలు చూస్తూ ఉంటాం. కానీ 64 ఉపచారాలు ఉంటాయండి ప్రతిదానికి. అలానే చతుషష్ఠి యోగిని దేవతలు, వీటికి ప్రమాణం అది. ఆ ప్రమాణం ఉన్నది కనుకనే ఇవి 8 అక్షరాలతో వస్తుంది. హంస అనేటువంటిది 4 పదాలు, 8 అక్షరాలు. అంటే ఎన్ని రకాల దోషాలని తీసేసి ఎన్ని మనకిస్తుంది, అది మనం గమనించగలుగుతున్నామా? అంటే ఇంత విధానం కానీ కోటి రుద్రాక్షలు కానీ ఇవన్నీ మనం ఎందుకు చెయ్యాలి అంటే, ఒక రుద్రాక్షను మనం ప్రతిష్టగా చేసుకున్నా శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఎన్నో రకాల దోషాలు నిర్వీర్యమైపోతాయి. ఆ జన్మాంతం చిరస్థాయిగా నిలిచిపోతుంది వాళ్ళ జీవితం అనేటువంటిది. ఇన్ని విషయాలు దృష్టిలో ఉంచుకున్నాం. అందుకనే ఆ జన్మాంతం పూర్వం నుంచి కూడా పిల్లవాడు పుట్టాడా మహన్యాసపూర్వకంగా రుద్రాభిషేకం చేయండి. ఇంట్లో మనిషి చనిపోయారా 11 రోజు 12 రోజుల తర్వాత పెద్దగరం అయిపోయిన తర్వాత మహన్యాసపూర్వకంగా రుద్రాభిషేకం చేయండి అని ప్రతి ఒక్కదానికి కూడా. ఎందుకు రుద్రాభిషేకం మహన్యాసపూర్వకంగా అంటారంటే కేవలము కూడా ఈ మహన్యాసం అనేటువంటిది పారాయణ వినటం వలన చేయటం వలన ఇన్ని రకాల యోగాలు, ఇన్ని రకాల దోషాలు పోయి ఆ జన్మాంతం ఆ జీవి సుఖంగా ఉంటారని చెప్పి. ఒక మామూలుగా కూర్చోబెట్టి ఏదైనా ఒక విషయంలో ఇన్ని విషయాలు చెప్తారని వింటారని అవసరం లేదు ఎవరికి. మేమేదో పూజకు వచ్చాం, ఆ పూజ ఏదో చేసేసి మాకేదో ప్రసాదం పెడితే మా దారి మేము పోతాం. పూజ చెయ్యటము అని అంటే ఇన్ని పుష్పాలు వేయటం కాదండి. అక్కడ తీసుకెళ్ళి పూజ ఎందుకు చెయ్యాలని తెలుసుకోగలిగితే ఆ పూజ ఫలితం వస్తుంది.
పూజ ఏమిటి, దానికి మూల కారణం ఏమిటి, దాని అర్థం ఏం చెప్పబడింది, అది ఎలా చెయ్యాలి అనేటువంటి విషయాలు మనం తెలుసుకోగలిగితే పూజ చేయక్కర్లా. అసలు పూజ చేయక్కర్లా. ఆ విషయాలు తెలుసుకోకుండా తీసుకెళ్ళి పుష్పాలు చేస్తాం, కోటి పుష్పార్చన చేస్తాం, లక్ష పుష్పార్చన చేస్తాం, కోటి కుంకుమార్చన చేస్తాం. ఏంటి ఉపయోగం? ఎవరికి ఉపయోగం? ఎందుకు చేయాలి? ఈ చేయటం వల్ల దీంట్లో ప్రమాణం ఏం చెప్పబడింది, మన నుంచి పోయేదేంటి, మనకు రాగలిగేది ఏమిటి అనేటువంటిది తెలుసుకోగలిగితే పూజ చేయక్కర్లేదండి. పరమేశ్వర హర నమ పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ ఓం నమ శివాయ అని మనసులో తలుచుకోండి. అని మీకు ఆనందాన్ని ఇస్తాడు, ఫలితాన్ని ఇస్తాడు. అలా కాకుండా అబ్బెబ్బే మీరు ముట్టుకోకండి నేను మడిగట్టుకున్నా అనుకుంటూ వచ్చి హర 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 అని పోస్తాం. ఇంత ఉపయోగం అండి? ఇంత ఇసగలేనంత ఉపయోగం ఉండదు మనకు. అంటే ఏంటంటే మన గొప్పతనాన్ని మనం ప్రదర్శన చేస్తున్నామని చెప్తే మన భక్తిని ఎక్కడ మనం చూపించట్లా, మన ప్రేమను ఎక్కడ మనం చూపించట్లా. ప్రేమ భక్తి రెండూ లేనప్పుడు ఎంత పూజ చేస్తే ఉపయోగం ఏముందండి మనకు? నాకు ఎందుకని కొన్ని దైవికమైన కృతులు చేస్తున్నప్పుడు అరిచేస్తా, తిట్టేస్తా. ఆయన కోపం అంటారు, ఆ మంచిది, నన్ను కోప ఇష్టవాడిని అంటే అన్నావు, నువ్వైతే తిట్టాను ఇంకో రకంగా ఆ పని ఆపే చేస్తున్నావు సవ్యంగా, ఆ ఫలితం అయితే నీకు వచ్చిందిగా. నన్ను కోపిష్టపడితే నాకు వచ్చే నష్టమేం లేదు. నాకు కోపం ఉందో లేదా ఆయనకి తెలుసు, నాకు తెలుసు. కానీ నువ్వేదో మొహమాట, నేను చెప్తే నువ్వేదో మొహమాటంగా ఫీల్ అవుతావు అని చెప్పి నేను చెప్పడం మానేస్తే నేను ఇక్కడ కూర్చున్న ఉపయోగం ఏంటి? అంటే ఒక క్రతువు మనం చేస్తున్నామనంటే అసలు ఎందుకు చెయ్యాలి? మహన్యాసపూర్వకంగా రుద్రాభిషేకం చేయండి, రుద్రాభిషేకం చేయండి, రుద్రాభిషేకం. ఆ నమ్మకంతో అభిషేకమే కదా, ఎవరు చెప్పినా అదే చెప్తున్నారు. దీనివల్ల మనకి ఏంటి ఉపయోగం? అది తెలుసుకోగలిగితే హాయిగా ప్రశాంతంగా ఒక 11 నిమిషాలు నిమీలిత నేత్రాలతో అలా కూర్చుంటే హంస హంసాయ విద్మహే పరమహంసాయ ధీమహి తన్నో హంస ప్రచోదయాత్, హంస హంసాయ విద్మహే పరమహంసాయ ధీమహి తన్నో హంస ప్రచోదయాత్, హంస హంసాయ విద్మహే పరమహంసాయ ధీమహి తన్నో హంస ప్రచోదయాత్ అనుకుంటే అవదండి 122 సార్లు చాలు. వినగలిగితే శరీరంలో ఉన్న తుప్పు మొత్తం వదిలిపోతుంది. ఎప్పుడైతే లోపల నుంచి ఉన్నటువంటి అనవసరమైనటువంటి దుష్టశక్తి విధానాలు ఏవైతే ఉంటాయో, దోషాలు, అవి బయటికి వెళ్ళిపోతే నాకు ఇది రాలేదనే మాట రాదుగా. అండి నేను ఇల్లు కొనుక్కుందామండి, కొనుక్కోలేకపోతున్నానండి. కారు కొందామని కొనుక్కోలేకపోతున్నానండి, నాకు అన్ని ఆటంకాలు వస్తున్నాయండి. నీకు అన్ని ఆటంకాలు వస్తున్నాయంటే ఎన్ని దోషాలు ఉంటాయి నీలో? అన్ని ఆటంకాలే వస్తున్నాయండి. ఎన్ని దోషాలు ఉంటే ఇన్ని ఆటంకాలు వస్తున్నాయి నీకు? బేబీ నేను ఏ పాపం చేయలేదండి. ఏ పాపము చేయలేదన్నావా? అదే ఒక పాపం. ముందు ఏ పాపం చేయలేదండి అన్నావుగా, అది మహాపాపం. సూర్యోదయపూర్వం స్నానం చేసావా? లేదండి. అయిపోయి అది మొట్టమొదటి పాపం. అదే తెల్లవారులేవగానే మనం చేసేది. సూర్యోదయపూర్వం స్నానం చేయగలుగుతున్నామా? చేయట్లా. మొట్టమొదటి పాపం అక్కడ వచ్చేసింది. ఇక ఒక మొదలు వచ్చేసింది కదండి. మీరు ఎంతమంది ఉన్నారు కదా, పరగడుపున ఎన్ని ఇడ్లీలు తింటారు సుమారుగా? మీరు ఎన్ని తింటారు పరగడుపున? మీరండి 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 ఒక మొక్క తిన్న తర్వాత పరగడుపు ఏముందండి? ఒక మొక్క తినే వరకే కదా పరగడుపు. ఒక మొక్క నోట్లో పెట్టుకున్న తర్వాత పరగడుపు ఉందా ఇంకా?
Jogata